आपण प्रत्येक दिन कौन करुछंदी? प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक संपर्क रे केवल यही चेष्टा कि अन्यर नजर रे भल हेबा। किंतु केबे कौन भाबिछंती कि यही चेष्टा वास्तव रे आमको केउठाकू नहीं जाउची? कौन एथिरे आपण प्रकृत रे खुशी होउछंती अबा भितरु भांगी पडुछंती? आज जानिबा चाणक्यंकर एमिति गभीर नीति विषय जहा आपणको विचार को बदलाई देबो। चाणक्य जहांक बुद्धिर प्रशंसा सारा विश्व करिथाए ओ मानिथाए। चाणक्य कहिसंती कि अन्यर नजर रे भल हेबाकू चेष्टा करंतु नहीं, किंतु मनरे प्रश्न उठिथाए कि काहेकि आमे अन्य नजर रे भल हेबा पई चेष्टा करिबा नहीं? कौन समाज रे आम मान सम्मान इज्जत आम छवि एते जरूरी नुहे? आमर सबुठारु बड़ भूल एहा होइथाए कि आमे आम खुशी, आम परिचय, आम योग्यता अन्यर राय उपरे आधारित कर देथांदी। जदि केही आम प्रशंसा कर दिए तो आमे बहुत खुशी हो जांती। जदि केही आम निंदा कर देले तो आमर सबु आत्मविश्वास भांगी जाए। एहा बुझिबाकू हेबो कि जे आपणको निंदा करछंदी बा आपणको आलोचना करछंदी से भी अधूरा अटंदी। तांको भावना, तांको शब्द, तांको राय ए सब तांको भय ओ असुरक्षित रे भरी होईची। एबे भाबंतु कि जेबे आपण अन्य को बारंबार खुशी करिया पई चेष्टा करथांदी तो आपण कोन हरैथांदी? आपण निज खुशी त्याग कर दैथांदी। आपण निज चेहरा हजै दैथांदी ओ सबुठारु बड़ कथा आपण निज स्वाधीनता और सम्मान हरै दैथांदी। जीवनर सबुठारु बड़ सत्य एहा कि आपण प्रत्येक मनुष्य को खुशी करै परिबे नहीं। तथापि आमे बारंबार सही भूल काहेकि करथांदी? काहेकि आमे अन्यर नजर रे भल हेबा पई निज जीवन को कठिन कर दैथांदी। चाणक्य कहिसंती कि जेउ लोक अन्य पई बंची थांती सेमाने शेषरे निज परिचय हजाई दैथांदी। एहार अर्थ एहा कि जदि आपण समस्त को खुशी करिबारे लागि रहिबे तो आपण केबे निजको जानि परिबे नहीं। एहा निज विचार बदलाइबार समय। कौन आपण निज पई बंचुछंती अबा अन्यर आशा पाई? कौन आपणको खुशी आपणकर निजर अबा अन्यर राय रे चालुछंती? जदि आपण अन्य पई बंचुछंती तो एहा समय हेउची निज विचार को बदलाइबार, निज पई बंचिबार। एहा से प्रथम शिक्षा अटे जहा चाणक्य आमको देइछंती। प्रथम सबुठारु बुझिबार कथा एहा कि एही भय केउठारु आसीथाए। जेबे आमे छोट होइथिले तो आमको एहा बारंबार शिखा जाइतिला कि लोकंकर सम्मान करिबा, बड़मानकर कथा मानिबा, समाज रे सम्मानर सहित रहिबा। आउ एही कथा धीरे धीरे आम मस्तिष्क रे गभीर भाव रे बसि जाइछि ओ आमे सबु समय एही विचार रे बुडी रहिथांती कि लोक माने आम विषय कोन भाबुछंती। आउ एही विचार आमको भय कराइथाए। जदि आपण सबुबेले अन्यर राय मुताबक चलिबे तो कोन आपण निज परिचय करिपारिबे नुहे। चाणक्य कहिसंती भय ताहा होइथाए जेउठारे आपण अन्य को निज उपर प्रभाव पकाइबाकू दैथांदी। भय होउची एक विपदपूर्ण उपाय जहा असुरक्षा अनुभव कराइथाए। जदि आपण केउठारे चाकरी करिसंती तो आपण को एहा भय होइथाए कि मोर बॉस बा मालिक कोन भाबिबे। जदि आपण व्यवसाय करथांती तो भय एहा होइथाए कि ग्राहक कोन भाबिबे। जदि आपण निज परिवार पई निष्पत्ति नैथांती तो भय रहिथाए कि संपर्क माने कोन राय देबे। एही भय आपण को भीतरु दुर्बल कर दैथाए। आपण निज निष्पत्ति नेबा पई भय करथांती ओ निज विचार को दबाई दैथांती। भय ओ असुरक्षार कारण कोन होइथाए? निज कथा दबी जाइथाए। आपण ताहा करिथांती जहा अन्य को पसंद आसीबो। एथिरे आपणको आत्मविश्वास नष्ट होई जाए। आपण निज योग्यता उपरे संदेह करियाकू लागिथांती। आपणको समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाए। आपण सबुबेले अन्य को खुशी कराइबारे लागिबा बदल रे निज स्वप्न को पूरा करिबारे लागंतु। केमिति बुझिबे कि आपण एही जाल रे फसिचंती बोली? जानंतु एही संकेतरु। जदि एथि मध्यरु केउटे भी आपणको जीवन रे हेउची तो बुझि जानतु कि आपण एही जाल रे फसि जाइछंती। आपण सबुबेले अन्य को राय मागिथांती कि कोन एही निष्पत्ति ठीक थिला? आपण सबुबेले निज भूल पई निज को दोष दैथांती।
ମୋତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ତ କେହି ହୁଏତ ରାଗିଯିବେ। ଯଦି ଏହି ସଂକେତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି କିପରି ଏହି ଭୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ନା ଅନ୍ୟର ରାୟ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତ ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସୀମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହ ବଜାର ଯାଉଥିଲେ। ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି କହିଲେ, କେତେ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ, ସାଥିରେ ଗଧ ଥାଇ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଅଟେ, ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ବାପାକୁ ଚଲାଇ ନେଉଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ ଗଧ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି କେମିତିକା ବାପା, ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ପୁତ୍ରକୁ ଚଲାଇ ନେଉଛି। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଗଧ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ, ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ବିଚରା ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି କି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଏଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଏହା ଭୟ ଲାଗିଥାଏ କି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଏହା ରହିଥାଏ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ତଳକୁ ଖସାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ ନିଜେ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ନେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଯେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କି ଏହି କଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅଛି ତେବେ ସେଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନାରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା ବା ନିନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଯେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବତେଇଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଭୟ କରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନିବାର ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବିଚାରକୁ ମଜବୁତ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେବେ କେହି କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ ପରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏହି କାମ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ଯେପରି ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୂଅ ଖୋଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଲା ତ ସେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ କି ଏତେ ଗଭୀର କୂଅ କାହିଁକି ଖୋଳିଲ, ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। କୃଷକ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯଦି କୂଅ ଗଭୀର ଅଛି ତ ପାଣି କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ସବୁ କୂଅ ଶୁଖିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେହି କୃଷକର ଗଭୀର କୂଅ ପୁରା ଗାଁର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷକ ହସି କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏହି କୂଅ ନଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ କି ଆଲୋଚନା ବା ନିନ୍ଦାକୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକତାକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ? ଆଲୋଚନା ସହ ନକାରାତ୍ମକତାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ନକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ହୃଦୟରେ ନେବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ଢାଲ କରିନେବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦେବ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ ହେବ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଖପାଖରୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବା ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। ସେ ହିଁ ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ କଥାର ସକାରାତ୍ମକ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ବଦଳରେ ନିଜେ ସଫଳ ହୋଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଜ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଓ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଭୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମହାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଲୋଚନା ଓ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନର ବହୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏହା କରିଲେ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହିଥାଏ କି ଯିଏ ନିଜ ପରିଚୟ ଅନ୍ୟର ରାୟ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି ସେ କେବେ ନିଜ ଅସଲ ପରିଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବେ। ସମାଜରେ ରହିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏହି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ତ ତାହା ଜାଲ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଜାଲରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ସେହି ଜାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହା କି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଅନ୍ୟର ରାୟର ଗୁଲାମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ବିଚାରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାବନାକୁ କୌଣସି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଡ଼ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ସାହସ ରଖିନଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହିଁ ଭାବିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ ହସିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଦାୟିତ୍ୱ, ନା କି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କିଛି ବି କରିନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କରିବେ ତ କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ତ ତଥାପି ଲୋକମାନେ କହିବେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ତାହା କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛି। ନିଜ ରାୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ମଜବୁତ ଅଟେ ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ବିଚାର ଓ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଜଣେ ଯୁବ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଥିରେ ତୁମ ପେଟ ଭରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକିରି ଖୋଜିନିଅ। ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା। ସେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ କଳା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ହସିକରି କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ନିଜ ପରିଚୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ତ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଅଣଦେଖା କିପରି କରିବେ? ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନେବେ ତ ଅନ୍ୟର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର ରାସ୍ତା ଉଚିତ ଅଟେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂରା କରିବି। ତୁଳନା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜର ତୁଳନା ଅନ୍ୟଠାରେ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ
ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଅଟେ। ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟର ନଜରରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଦେବେ ତ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କି ଯାହାର ଭାବନା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ନିଜ ଭାବନା ମଜବୁତ କେମିତି କରିବା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭୟର ଛାୟା ତଳେ ବଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସକାରାତ୍ମକ ଓ ମଜବୁତ ଅଛି ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟର ରାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ବିଚାରର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛି ତ? କ'ଣ ମୋର ଭାବନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି ନା ପଛକୁ ଟାଣୁଛି? ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ତ ଜୀବନର ଦିଗ ବି ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଏହି କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିବି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତୃତୀୟ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ ତ ଦୁନିଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ମଜବୁତ ହେବ ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ନକାରାତ୍ମକ ରାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଜକୁ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନରେ ଭରନ୍ତୁ। ଭାବନା ସେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ସେତେ ମଜବୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ହେବ। ପଞ୍ଚମ, ଅସଫଳତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଅସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଅସଫଳତା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ହାର ନୁହେଁ। ସବୁ ଅସଫଳତାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାବନା ବା ବିଚାର ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କହିଥାଏ କି ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଚାର ଦୁଇଟି ଯାକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ବୁଝି ସେଥିରେ ମଜବୁତରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିବେ ତ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା କି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାକୁ କେବେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର କରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହିଥାଏ ଯିଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ମୋ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ରାୟ କେବଳ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କହିଥାଏ କି ଅନ୍ୟର ରାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାରେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ତ ହସିଦେଇ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛିବି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଭ୍ରମିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟେ ତ ଆପଣ କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣିକି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହୋଇଯାଉନା କାହିଁକି ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନି ଏଥିରେ ଅଛି କି ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ବଦଳରେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି
ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନି ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଉଚିତ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିଛି ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ, କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।